네, 정답을 제가 목화를 안 해서 또 맞춰야 되는데 귀찮으니까 빨리 5개씩 정답 적어 놓을 테니까 영상 튼 친구들 채점하세요. 어머, 영상 튼 친구들 위에 넘버 보고 채점하시면 됩니다. 얘가 1번이고요. 얘가 20번이에요. 채점할 수 있죠? 자, 점수조사 하겠습니다. 하연이 몇 개? 건표. 11점이요. 제니. 와, 9개요. 세범이. 아이고, 잘했네. 해요. 와, 서준이야. 14점. 굿. 현준이야. 10개요. 네. 자, 다시 듣고 싶은 넘버 있나요? 1번은 1번? 네. 또, 없으면 내 맘대로 막 20개씩 다 들어. 1번, 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 1번. 18번? 18번. 마지막 하나. 6번. 자, 3개 듣겠습니다. 자, 1번부터 갈게요. 필기하고. 자, 키워드만 메모할 겁니다. 키워드만. I'm Mitch with the weekly weather report. The city still has a fine dust warning, but 뭐래? The city has 5. fine dust. 그 다음에. 네? 다시 한번 들어봐. 이거 들려야 돼, 얘들아. 이거 자주 나오는 단어란 말이야. report. The city still has a fine dust warning. Fine dust? warning. warning이 뭐야? 따뜻해진다. warning이고, 그건. 위험? fine dust가 뭔데? 몰라요. 얘들아, fine dining이 무슨 뜻인데? 파인다이닝 먹는 거 아니에요? 그러니까 먹는 건데, fine dust 미세먼지. 아, 미세하게 조절해서 요리해주는 것도 fine dining이죠. warning이라고 해요. warning. 글씨가 안 보여서 선생님 옮기는 거고요. 여러분 그냥 쓰시면 됩니다. 위험한데. warning, 경고. 위험한 거 있을 때 warning 하잖아. But starting Tuesday night, strong winds will help clear out the dust completely. 뭐래? 언제부터? 자, 단어 최소한 3개는 들려야 돼요. 1번. 다음을 듣고 수요일의 날씨로 가장 적절한 것을 고르시오. I'm Mitch with the weekly weather report. The city still has a fine dust warning, but starting on Tuesday, 언제부터? starting on Tuesday부터, 화요일부터. 진짜 이거 화요일이었어요. night, strong winds will help clear out the dust completely. 뭐래? 뭐가 있대? strong? 잠깐만. 다시 strong wind 들리는지 보세요. So the temperature will go down. 아니잖아. Report. The city still has a fine dust warning, but starting on Tuesday night, strong winds will help clear out the 뭐래? strong wind가 뭐 한대? clear out까지 들려야 돼요. clear out 할 거래요. 들려요. 자, 일단 strong wind 들렸고. 뭐야? 나 컴플레인 안 찍었는데? 그 다음에 clear 들리는지 봅시다. report. The city still has a fine dust warning, but starting on Tuesday night, strong winds will help clear out the dust completely. 뭐래? So the temperature will go clear out? 뭐래? 그렇지. 미세먼지를 강한 바람이 싹 치워줄 거예요. 그러면 이제 날씨가 맑아진다, 뭐 이런 말을 하고 싶은 거겠죠? down on Wednesday, but you can enjoy fresh air and 뭐래? enjoy fresh 언제부터? Wednesday. 그렇지. 그 앞부분 들어보세요. so the temperature will go down up. 그냥 temperature will go down이죠. temperature will go down. 그게 언제라고? Wednesday죠.
Wednesday, but you can enjoy fresh air and sunlight throughout the day. 근데 enjoy 뭐랑 뭐? fresh air이랑 그 다음에 sunlight를 즐길 수 있어요. Rain is expected on Thursday morning. 뭐래? 그 다음에 Thursday morning에 어떻게 된대? 들어보세요. So the temperature will go down on Wednesday, but you can enjoy fresh air and sunlight throughout the day. A bit of rain is expected on Thursday morning. 뭐래? a bit of가 뭐야? 이쯤 주세요. 약간이에요. 비가 조금 올 거래요. There's a chance of it turning snow on Friday. 근데 Friday에 얘가 어떻게 된대? 그렇지. 잘하네요. 들리나요? 이렇게 하면? 자, 그러면 딕테이션으로 가보세요. 딕테이션 1번 지금 나랑 해결을 해버리자. 하는 김에 딕테이션 1번 다음 페이지자. 바로 다음 페이지에 딕테이션 1번 136쪽에 딕테이션 1번 우리 들은 거 체크하면서 딕테이션 채워보면 좋겠죠? 갑니다. 1번. 다음을 듣고 수요일의 날씨로 가장 적절한 것을 고르시오. I'm Mitch with the weekly weather report. The city still has a fine dust warning, but starting on Tuesday night, strong winds will help clear out the dust completely. So the temperature will go down on Wednesday, but you can enjoy fresh air and sunlight throughout the day. A bit of rain is expected on Thursday morning, and there's a chance of it turning into snow on Friday. 되십니까? 자, 그러면 우리 몇 번으로 가야 되지? 6번으로 갈 거죠? 앞으로 다시 넘어와서 6번입니다. There's a problem. Do you know what the problem is? Last longer. That's university. And the recycling responsible. Arrive at Gwangyang Station shortly. 하는 것을 뭐가 띵동이야? 어쩌라고? 죄송합니다. 꾀괭? 7번. 다음 6번. 대화를 듣고 여자의 마지막 말의 의도로 가장 적절한 것을 고르시오. At the trash can. Some people haven't separated their trash. 사람들이 뭐 안 했대? separate their trash래요. 저 남자가 한 말과 여자가 한 말 키워드로 정리할 겁니다. 사람들이 안 했대. 뭘 separate가 뭐죠? separate. A야? separate 분리하다죠. 사람들이 쓰레기를 분리하지 않았어 라고 이야기하고 있는 거죠. 예. 나요? Separated? Yes, the recycling bins are right there. 뭐래? Recycling. Recycling bins are there. recycling bin이 뭐야? 재활용. 그렇지. 재활용 쓰레기통을 얘기하는 거죠. Will you take out the paper and plastic? 뭐래? 네가 페이퍼랑 플라스틱 하래. I'll take out the cans and 네가 뭐 한대? 캔스 한대요. 또? bottles 한대요. I don't understand why people are so irresponsible. 뭐래? 사람들이 왜? irresponsible 나옵니다. 알아놔야 됩니다. 무책임은. you should care about the environment. 남자가 뭐래? 뭐 하래? 다시 한번 들어보세요. 이거
전체적으로 들으면서 마지막 멘트만 한번 들어보세요. 가장의 마지막 말의 의도로 가장 적절한 것을 고르시오. Look at the trash can. Some people haven't separated their trash. Shall we separate it? Yes, the recycling bins are right there. Will you take out the paper and plastic? I'll take out the cans and bottles. Okay, I don't understand why people are so irresponsible. Me neither. You should care about the environment. I couldn't agree with you more. 뭐래? 남자가 뭐라 그랬는데? 나도 돈이 남자가 우리가 뭐 해야 된다고 얘기하거든요? Haven't separated their. 지금 Okay, I don't understand. 아? 지켜야 된다. 뭘? 환경. environment 지켜야 된다고 하자. 다른 친구들 들어보세요. 들리는지. Me neither. You should care about the environment. 들려? They should care about 그렇지, 이기. environment. 나 환경에 신경 좀 써야 돼. 라고 하니까 여자가 Couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. 이게 무슨 말이야? agree는 동의하다인데 couldn't면 할 수 있다는 거야, 없다는 거야? 없다는 거야. 동의할 수 없대. 근데 얼만큼 더. 너무 이미 많이 동의하니까 더 동의할 게 남아있지가 않다라는 건 완전히 동의한다라는 뜻이 되는 거죠. 되십니까? 되시죠? 그다음 우리 18번으로 18번으로 갈게요. 18번. 요거 듣고 쉬겠습니다. 요거 듣고요. 17번. 18번 나와라. 왠지 지금일 것 같아. 나올 것 같아. 느낌이 왔어. 18번. 그렇지. 다음을 듣고 여자가 에바 알머슨에 대해 옆에다 해당되는 내용을 좀 적어보면 좋겠죠? Eva Armisen is a Spanish artist. 뭐래? Spanish artist래요. 그리고 여기 나오지 않는 것들을 옆에다가 좀 적으면 되겠죠? 그 다음 She is famous for her childlike style. 뭐래? famous child lifestyle이래요. child lifestyle. lifestyle이라고 하면 원래 생활 방식을 말하는 거죠? The characters in her artwork all have happy and sweet smiles on their faces. 뭐래? smile. 근데 어떤 smile? happy. 그 다음에 하나 더 나오는데. smile 전에. 들어보세요. 18번. 다음을 듣고 여자가 에바 알머슨에 대해 언급하지 않은 것을 고르시오. Eva Armisen is a Spanish artist. She is famous for her childlike style. The characters in her artwork all have happy and sweet smiles. happy, sweet smile. 얘들아, sweet이 무슨 뜻이지? 달콤한이지. 근데 얘들아, 웃음이 달콤하다는 게 말이 돼? 물론 이제 내가 좋아하는 뭐 이성 친구가 그러면은 막 그렇게 비유를 하지만 sweet이라고 하면 다정한이라는 의미가 있어요. you're so sweet 이라고 하면 너 되게 세심하고 다정하다라는 말이어서 다정한 웃음을 짓고 있어요. Faces. They remind us of the joy in the small and simple moments in a 뭐래? simple moment. 그 앞에 무슨 단어 들렸을까? joy가 들려야 돼. joy. 한 번만 다시 들어볼게요. 이 부분만. She is famous for her childlike style. The characters in her artwork all have happy and sweet smiles on their faces. They remind us of the joy in the small and simple moments. 들려? joy, small and simple moment. joy of small and simple moment라고 하죠. In our everyday lives. in our everyday lives라고 하거든요.
자, 여기 밑줄 치세요. everyday 이거 life라고 하면 일상을 말하는 거야. 일상. The subjects of her artwork are family, love, and togetherness. 자, 주제가 그래서 궁극적으로 뭐래? family, love, love. 하나 더 나와요. 자, 마지막 하나 단어 들어보세요. Is a Spanish artist. She has big simple moments in our everyday lives. 나옵니다. The subjects of her artwork are family, love, and togetherness. 뭐래? togetherness. togetherness가 무슨 뜻이겠니? 함께 있는 것을 말하는 거죠. 자, 들리실 거예요. 그죠? 우리 친구들 쉬고요. 우리 20분을 쉬기는 할 건데, 오늘 형성평가는 따로 없을 거고, 5분 후면 옆반은 쉬는 시간이 끝나잖아, 얘들아. 그치? 웬만하면 교실에서 쉬도록 하고, 혹시 간식 가져온 거 있으면. 몇 때부터 해? 아, 맞다. 시험 봐야 돼. 왜? 수원에서 못 들은 친구들 있고요. 그 다음에 이제 새로 왔기 때문에 이 내용 잘 모르는 친구들이 있는데, 그래도 이제 문제는 어느 정도 풀어볼 거예요. 대신 이 친구들은 해설 쓰는 거는 빼드리려고 합니다. 나중에 오답만 정답으로 잘 고쳐놓으시면 될 것 같고, 수업을 한 번이라도 풀로 들은 친구들은 무조건 다 풀어서 해석 오답 하실 거고, 명단은 제가 갖고 있을 거니까 알아서 하시면 되겠고. 그거 이거 한번 초안해가지고 앞에 필기한 거 아예 못 적었으면 어떡해요? 그래도 필기 안 적어도 영상 나와 있는데. 필기는 안 적어도 상관없어요. 근데 문제는 풀어야 되는 거예요. 자, 갑니다. 명사 역할을 하는 투부정사. 자, 투부정사는 생김새가, 빠통령 100쪽이고요. 저랑 필기 100% 똑같이 하시면 됩니다. 형태가, 우리 화목반에서도 좀 더 꼼꼼히 해줄게. 투 뒤에 동사 원형의 형태였고요. 역할은 명사, 형용사, 부사의 역할을 한다. 그래서 각각의 역할마다 주의해야 되는 것들이 있다였는데요. 그 중에서도 명사 역할을 하는 것은 문장 속에서 위치가 주어 위치, 보어 위치, 그 다음에 내려가서 목적어 위치까지 세 가지의 위치에 들어갈 수 있다. 투부정사를 주어로 쓰는 경우에는 반드시 단수 취급한다. 그리고 투부정사로 주어를 쓸 때 너무 길면 머리통이 너무 길어지니까 투부정사를 뒤로 보내고 주어 자리에 가주어 it을 사용하는데, 이때 가주어 it은 해석한다 안 한다? 해석하지 않는다까지 저희가 배웠어요. 그리고 보어로 쓰이는 경우에는 뭐뭐 하는 것이다 라고 해석을 해서 주어의 의미를 보충 설명하는 겁니다. 그래서 예문 보시면 Mark's plan, 마크의 계획은 바로 뭐야? 책 4권을 읽는 거야. 다시 한번 설명해 주는 거죠. 마크의 목표를 이런 식으로 주어와 같은 자격을 가지고 있다. 또는 목적어의 의미를 보충해 줄 수 있습니다. 내려가도 괜찮을까요? 자, 이런 거 물어볼 때 필기 못한 친구들 꼭 기다려달라고 하세요. 안 그러면 저는 안 기다립니다. 자, 목적어로 쓰이는 경우에는 동사에 따라 어떤 것을 쓰느냐가 정해져 있다고 이야기를 했었어요. 자, 그래서 투부정사를 취하는 동사는 대체로 미래지향적인 동사들이 많이 있어서요. 반드시 꼭 암기해 주셔야 됩니다. 부정형은 투부정사 앞에 not이나 where가 들어와서 위치를 주의해 주셔야 돼요. 얘가 뭐뭐 하지 않기라는 의미로 사용을 해서 예문 보시면 He decided not to join the club. 그는 결정했어요. 뭐 하기로 결정했어? 그 클럽에 참여하지 않기로 결정했어요. 참여하지 않기. 요렇게 해석해 주셔야 된다는 거 한 번 더 확인합니다. 그 다음 된 사람 다음 페이지 102쪽으로 넘어갈게요. 어디까지 할 거예요? 쭉 갈 거야. 물어보지 마. 자, 갑니다. 형용사 역할을 하는 투부정사에서 중요한 것은 역할과 위치입니다.
형용사처럼 쓰일 때는 명사를 수식하는 역할이에요. 그래서 위치는 명사나 대명사의 뒤, 역할은 수식한다는 것은 꾸며주는 역할을 얘기하는 거죠. 그래서 I have an email to write 하면 나는 이메일을 하나 가지고 있는데 어떤 이메일이냐면 써야 하는 이메일이야. 여기다 적어주세요. 써야 하는 이메일. 이때 여러분이 참고하셔야 하는 것은 이메일을 write 뒤로 가지고 왔을 때도 자연스러워야 합니다. 무슨 말이냐? write on email 이렇게 뒤로 당겨왔을 때도 자연스러워야 한다는 거예요. 자연스럽지 않은 경우 자, 수식받는 명사를 뒤로 가져와서 자연스럽지 않은 경우 전치사가 필요한 거다. 수식받는 명사를 뒤로 가지고 올 수 있다라는 말은 다시 말해서 수식받는 명사가 투부정사의 목적어라는 걸 얘기하는 거예요. 그래서 뭔가 자연스럽지 않다는 것은 전치사가 필요하다는 말이라는 거 선생님이 저번 시간에 강조를 했고요. 그리고 투부정사가 형용사로 쓰이면 명사를 꾸며주는 거라고 했는데 기본적으로 형용사가 하는 일이 명사를 수식하는 거잖아. 그래서 원래 그냥 형용사는 앞에서 투부정사 형용사는 뒤에서 이렇게 앞뒤로 끊어줘야 하는데 띵원 바디로 끝나는 대명사는 어순에 주의하라고 했습니다. 그래서 한쪽에 메모 다시 한번 할 거예요. 띵원 바디로 끝나는 형용사의 경우에는 그냥 형용사가 뒤에서 한 번 수식, 투부정사의 형용사가 한 번 더 수식해서 두 번에 걸쳐서 수식한다라고 말씀드렸었어요. 자, 그래서 우리 이렇게 형용사를 정리해봤고 한 번 더 전치사가 꼭 필요한 것들 append, to write, read 잘 나온다고 했었고요. paper, to write, on 잘 나온다고 했었고요. 그 다음에 house, to live in, chair, to sit on 이런 것들 마지막에 somebody 어떤 사람이 나와 있을 때 to talk to까지 이런 거 잘 나오니까 외워주셔라 라고 말씀을 드렸습니다. 그 다음에 부사 역할을 하는 투부정사인데요. 원래 부사라는 것은 동사, 형용사, 부사 또는 문장 전체를 꾸며주는 건데 투부정사의 경우에는 문장의 의미를 풍부하게 해주는 역할로 해석의 방식이 다양합니다. 그러면 어떻게 해석하는가를 우리 친구들이 봐주셔야 하는데요. 해석이 총 6개의 방식이 있어서 이 총 6개의 방식을 여러분이 숙지해 주셔야 됩니다. 지금 당장 암기는 못해요, 여러분. 1년 동안 투부정사를 6번을 배우기 때문에 이 6번 동안 자연스럽게 암기가 될 겁니다. 첫 번째로 가장 많이 나오는 것이 목적, 무엇 하기 위해서예요. 행동의 이유를 나타내는 거죠. 이 경우는 to 대신 in order to 또는 so as to로 바꿔 쓸 수 있습니다. 얘네도 전부 무엇 하기 위해서라는 뜻이고요. 두 번째, 감정의 원인으로 뭐뭐 해서입니다.
예문으로 볼게요. We are pleased. 우리는 기뻐. 그런데 그냥 기쁜 게 아니라 to win the game. 게임을 이겨서 기쁜 거야. 감정을 느끼는 이유를 얘기하고 있기 때문에 감정을 나타내는 형용사의 뒤에서 투부정사가 나타내고 있다는 것이 특징이 되겠습니다. 세 번째는 결과예요. 뭐뭐 해서 뭐뭐 하다라는 의미로 and로 해석했을 때 자연스러운 거예요. and로 해석했을 때 자연스러운 것으로 주로 live와 grow up, 자라서 뭐뭐가 되다라는 말로 사용하는 것이 일반적입니다. 네 번째는 정도라는 말로도 불러요. 형용사 수식으로 앞에 형용사가 나오는데 뭐뭐 하기에는 이라고 해석하는 것들입니다. 그래서 예문 보시면 the quiz, 그 퀴즈는 is fun, 재미있어요. 근데 뭐 하기에 재미있냐? 풀기에 재미있어요. 그래서 2번이랑 4번이 두 개 다 형용사의 뒤에 있다라는 것 때문에 좀 헷갈릴 수 있는데요. 감정의 원인은 감정 형용사가 나오는 거고 형용사 수식은 감정과 상관없는 그냥 형용사가 나오는 것이라는 점에서 구분할 수 있습니다. 5번이에요. 5번은 판단의 근거입니다. 판단의 근거로 뭐뭐 하다니 뭐뭐인 걸 보면 이런 식으로 해석을 해서요. 예를 들어 They must be happy to win the game입니다. 그러면 걔네는 여기서 must는 기뻐야만 해가 아니라 기쁜 것이 틀림없이 기쁠 거야. 근데 왜? To win the game. 게임을 이겼기 때문인 거죠. 이런 식으로 자기가 생각하는 내용에 근거를 제시할 때 쓸 수 있는 표현이고요. 마지막은 조건이에요. 얘는 그냥 알아만 두세요. 뭐뭐 한다면 이라는 의미로 쓰이는 거고요. 얘는 그냥 알아만 두시면 됩니다. 뭐뭐 한다면 이라고 쓰이는 거고요. 예를 들어 You will like her to see her in person. You will like her. 너는 그녀를 좋아하게 될 거야. To see her in person. 직접 만난다라는 조건을 걸어보는 거잖아. 직접 만나면 좋아하게 될 거야. 이런 식으로 해석하는 것을 조건이라고 이야기합니다. 그래서 이걸 문제 풀 때마다 계속 넘겨보시면서 또 보고 또 보고 또 보고 해야 좀 이해가 되실 거예요. 여기까지 된 사람은 역시나 다음 페이지로 여기서부터 이제 우리가 오늘 배울 동명사가 나오는 거예요. 동명사는 처음으로 언급하는 거기 때문에 우리 친구들 다 같이 처음 듣는 거라서 저번에 수업을 놓친 친구들도 충분히 할 수 있을 것 같아요. 동명사는 내용이 그렇게 많지가 않고요. 여러분이 충분히 오늘 하루 동안 숙제하실 수 있는 내용이라서 문제 풀 때 좀 도움이 될 겁니다. 필기 끝나면 갈게요. 잠깐 기다리세요. 자, 동명사입니다. 동명사는 제목에서 보이시는 것처럼 동사가 명사가 된 거야. 그래서 동명사의 품사가 뭐예요? 라고 물어보면 명사예요 라고 대답하실 수 있어야 합니다. 동명사의 형태부터 볼게요. 동명사는 동사에서 시작하니까 동사 원형이 모양 안에 당연히 들어있는데 투부정사처럼 그런데 이 뒤에 ing를 붙여서 명사의 형태로 만드는 것을 우리는 동명사다라고 이야기를 합니다. 역시나 얘가 명사가 된 거니까 역할은 명사의 역할이 되겠고요. 명사 역할 한다는 것은 문장 속에서 어느 자리에 들어간다? 주어, 목적어, 보어 자리에 들어간다는 것을 의미합니다. 아, 여기까지 보면 뭐랑 똑같다? 투부정사의 명사적 용법이랑 거의 비슷하다는 걸 볼 수 있어요. 그래서
주어 자리, 보어 자리에 들어오는 경우는 특히나 투부정사의 명사적 용법과 바꾸어 쓸 수 있어서 가주어 it, 우리 가주어 it 투부정사 할 때 배웠죠? 사용할 수 있습니다. 역시나 가주어 it은 그것이라고 해석하지 않는다는 특징이 있네요. 그런데 목적어 자리에 오는 경우에는 조금 남다른 특징이 있죠. 동사에 따라 투부정사의 명사적 용법을 목적어로 쓸지 또는 동명사, 동사 원형의 ing를 목적어로 쓸지 구분을 해서 사용합니다. 투부정사의 명사적 용법은요. 미래 지향적인 동사들을 사용한다고 했다면 동명사는 그 외의 동사들이 모두 동명사를 사용하는 동사들이 되겠어요. 그러면 도대체 그 동사가 뭐가 있는지는 이따가 정리를 해볼 거고요. 옆으로 가서 자 먼저 공간이 없다면 다른 데로 이동하세요. 투부정사와 동명사를 모두 목적어로 사용하는데 의미의 차이가 없는 것들이 있습니다. 그게 바로 love, like, hate, dislike. 좋아하지 않다죠? dislike고요. 그래서 보이죠? 그 다음에 start, begin, continue 있고요. 하나 더 prefer, 선호하다예요. 선호하다, prefer까지 전부 다 의미 차이가 없이 투부정사와 동명사를 모두 목적어로 쓰는 동사입니다. 예를 들어 무슨 문장이 있냐면 I like to play games 하면 나 게임하는 거 좋아해 라는 말이잖아. 이때 얘를 playing game이라고 이야기를 해도 문장의 의미가 완전히 같다라는 거고요. 두 번째는 모두 목적어로 취하지만 의미가 다른 동사들이 있습니다. 4개 볼 건데요. 첫 번째는 forget이에요. forget 뒤에 투부정사가 나오면 뭐뭐 해야 하는 것을 있다. 근데 뒤에 동사 ing가 나오면 이미 뭐뭐 한 걸 있다. remember 하게 되면 뒤에 투부정사가 나오면 무엇 해야 하는 걸 기억하다 라는 말이 나오고 되고요. 뒤에 동명사가 나오게 되면 이미 뭐뭐 한 걸 기억하다 라는 의미가 됩니다. try 뒤에 투부정사가 나오냐 동명사가 나오냐에 따라서 투부정사가 나오면 뭐뭐 하려고 애쓰다 라는 표현이 되고요. 동사 ing가 나오면 시험 삼아 해보다 라는 의미가 됩니다. stop 뒤에 투부정사가 나오면 얘는 명사적 용법이 아니라 혼자서 부사적 역할이에요. 의미를 풍부하게 해주는 역할이라고 했죠. 그래서 동사하기 위해 다른 것을
멈추다 라는 의미가 되고요. 동사 ing가 나오면 다른 것을 하기 위해 하는 것을 멈추다 라는 의미가 됩니다. 그래서 이 네 가지 암기해 주셔야 되고요. 이렇게 투부정사의 명사적 용법과 동명사를 똑같이 목적어 자리에 사용한다고 하더라도 의미가 달라지는 경우들이 있어서 이것들은 여러분이 수거 외우듯이 단어 암기하듯이 꼭 좀 암기를 해주셔야 되는 건데요. 그렇다면 이번에는 동명사만 목적어로 취하는 동사들이 있다고 했잖아요. 그걸 우리가 필기를 할 건데 필기를 하실 때는요, 우리 이 페이지의 가장 왼쪽 있죠? 왼쪽에 길게 여백 있잖아. 거기에다가 쓰시는 게 가장 나을 거예요. 선생님이 어느 여백을 얘기하는 거냐면, 잠깐만. 현준이 다 썼어요? 쓰세요. 쓰고 할게요. 손 한번 풀고 있어, 얘들아. 필기할 게 많지, 오늘. 됐어? 자, 어디 말하는 거냐면, 얘들아, 여기 말하는 거거든? 우리 여기 안 쓸 거야. 그래서 여기다가 쭉 쓰면 될 것 같아. 여기 딱 그거 말고는 메모할 거 아무것도 없거든? 어떤 거 메모할 거냐면, 자, 지금 여기 파란색 요 부분은 제목, 동명사만을 목적으로 취하는 동사를 쓰고 여기 넘버는 쓰실 필요 없이 영어와 한글을 쓸 건데 요 파란색, 초록색, 분홍색은 여러분 암기 때문에 옆으로 쓰지 않고 위아래로 쓴 거라서 푸더푸의 뜻이 미루다, 포스트포의 뜻이 미루다, 프랙티스의 뜻이 연습하다라고 쓴 거거든요. 그러니까 요렇게 쓰시면 되겠죠? 무슨 말인지 알지? 자, 지금 먼저 컨시더까지만 쓰세요. 네.
잘 쓰셨나요? 밑으로 갑니다. 제안하다까지 쓰시면 돼요. 되셨나요? 되셨지요? 넘어갑니다. 자, 그래서 여기 페이지 쭉 다시 한번 보면, 어, 동명사의 역할에는 명사 역할이라고 얘기를 했고요. 문장에서 명사 자리, 주목보 자리에 올 수 있다라고 말씀을 드렸어요. 주어로 오는 경우에는 단 취급하고요. 보어로 오는 경우는 뭐뭐 하는 것이다라고 해석을 하면서 얘는 주어나 목적어를 보충해 주는 거라고 했죠. 그래서 주어나 보어 자리에 오는 경우에는 투부정사의 명사적 용법으로 바꿔 쓸 수 있다라고 말씀을 드렸고요. 목적어로 오는 경우에는 동사에 따라 목적어 자리에 동명사가 오거나 투부정사의 명사적 용법이 오거나 한다고 했었는데요. 그 중에서 동명사를 취하는 동사 적어드렸고요. 모두 목적어로 취하는 동사들. 근데 그 중에서도 의미 차이가 없는 것들 적어드렸고요. 의미 차이 있는 것들 적어드렸습니다. 그리고 무엇보다 중요한 거 전치사의 목적어로 동명사를 쓴다. 이거 우리 투부정사 할 때 이야기했던 건데 목적어에는 두 가지 종류가 있어요. 1번 목적어, 동사의 목적어. 2번 목적어, 전치사의 목적어인데 이 전치사의 목적어가 무슨 말이라고 했어, 얘들아? 전치사의 목적어가 무슨 말이냐면 전치사라는 것 자체가 명사 앞에 오는 말이라는 의미가 있기 때문에 전치사 뒤에는 항상 명사가 하나 필요한데 이 뒤에 오는 명사의 이름을 우리는 전치사의 목적어로 부른다고 얘기를 했었습니다. 근데 전치사 뒤에 예를 들어 I'm scared of going out alone 이라고 했을 때 of 해놓고 to go out 하면 전치사가 두 개인 것처럼 보이기 때문에 얘는 이렇게 쓰면 안 된다고 말씀드렸던 거예요. 전치사 뒤에 to가 또 오지 않는다는 것 꼭 체크해 주시기를 바랍니다. 여기까지 괜찮나요? 자, 그래서 여기까지 이제 동명사를 보셨고요. 이 동명사는요, 여러분, 전치사 뒤에 온다라는 특징이 있기 때문에, 그리고 좀 범용성이 있기 때문에, 관용 표현이 있어요. 얘를 다 암기하실 거예요. 여기 이제 프린트물에 또 여러 가지가 있지만, 일단 여러분이 요거를 필수적으로 좀 암기를 해주실 거고요. 그 중에서도 자주 나오는 거, 2개, 3개, 4개, 5개. 요 5개는 꼭 좀 암기를 하셔야 됩니다. go ing 뭐뭐 하러 가다, keep ing 계속해서 뭐뭐 하다, feel like ing 뭐뭐 하고 싶다라는 의미인데요. 얘는 like to 동사 원형으로 바꿔 쓸 수 있어요. 또 want to 동사 원형이랑 같은 말이에요. 뭐뭐 하고 싶다라는 뜻. bbging 뭐뭐 하느라 바쁘다라는 뜻. 그다음에 spend 뭐뭐 ing 뭐뭐 하면서 시간을 쓰다라는 뜻.
요런 것들 우리 친구들이 꼼꼼하게 암기를 좀 해주셔야 되겠네요. 뭐가 많지? 뭐가 많어? 자, 그러면 우리 여기 옆에 페이지의 문제 하나만 풀어보고 또 다른 거 할 건데 여기 옆에 3, 4, 5번 한번 풀어보실래요? 틀려도 되니까 천천히 한번 풀어봐. 아, 여기는 숙제로 안 들어갔었어서 한번 다시 풀어봐. 자, 풀어봤을까요? 자, 못 푼 친구 있다면 선생님이랑 같이 한번 해볼게요. 미킬 친구분의 쓰임이 나머지와 다른 하나는 이라고 이야기를 했습니다. 우리 동명사가 주어, 목적어, 보어 자리에 들어올 수 있다고 이야기를 했죠. 동사를 항상 기본적으로 찾아주시는 게 좋아요. 동사, 동사, 동사. 동사를 전부 다 찾았지? 근데 1번, 2번, 4번, 5번 봐봐. 전부 다 뭐뭐를 꺼려하다, 마인드 꺼려하다라는 의미였죠. start 뭐뭐를 시작하다, stop 뭐뭐를 멈추다, finish 뭐뭐를 끝내다라는 말로 를이라는 말이 붙는다는 건 뒤에 목적어가 필요하다라는 말인데요. 3번에 빨간색으로 오세요. 비동사 있습니다. 비동사는 선생님이 항상 뒤에 형용사나 명사가 들어와야 한다라고 말씀드리고 있어요. 얘는 보어 역할을 한다라는 의미가 되겠는데, 그래서 이 being은 내 꿈은 영화 감독이 되는 거야 하고 주어를 보충 설명하고 있다는 거 확인할 수 있어요. 그래서 얘만 보어 역할로 정답 3번이 되겠습니다. 항상 쓰임을 물어보는 것들은 동사를 먼저 찾고 시작하는 것이 여러분이 문제 풀 때의 꿀팁이 되겠고요. 그 다음 4번 어법상 틀린 부분입니다. 자, 여기 go fish 밑줄 쳐볼게요. 지금 플랜이 뒤에 투부정사를 쓰는 거라서 투고 잘 썼고 얘네들도 짝꿍이고 그 다음에 비동사 뒤에 동사 ing 써서 얘가 보어 역할로 잘 썼는데 고 ing가 뭐뭐 하러 가다 라고 비동사의 관용 표현 중에 선생님이 별표 쳐준 게 있었잖아요. 근데 여기 fish로 끝나면 안 되겠죠? fish가 아니라 go fishing으로 와야 한다는 거 우리 친구들이 확인할 수 있습니다. 5번에 어법상 틀린 문장인데 우리 친구들 몇 번으로 했나요? 5번으로 했어요? 좋아요. 자, 5번 보세요. spend는 소비하다 라는 말로
뭐뭐 하느라 소비하다라고 할 때 ing 써야 한다고 했습니다. 더 이브닝 시간 나오고요. to 팩이 아니라 패킹으로 해야 한다는 거 체크하면 되겠죠. 자, 우리 쉬는 시간 이따가 1시 55분에 할 거예요. 알고 있죠? 연강하고 있는 거 특강 때. 자, 잘했어. 여기까지 되시는 분들은 아마 요게 어느 정도 풀렸다 하는 친구들은 뒤에 있는 동명사 문제 별로 안 어려울 거니까 너무 걱정하지 마시고, 자, 우리 선택지를 드릴게요. 1번 문법, 2번 독해. 어차피 이번 주에 해야 되는 양은 똑같고, 문법 진도를 하나 더 나가야 되고, 독해도 이번 주에 끝내야 되는데, 뭐 하고 싶은지를 각자 손들어 볼 거예요. 자, 5초 동안 빨리 생각해. 이것도 저것도 힘들긴 마찬가지인데. 자, 문법 하자, 손. 독해하자, 손. 그래, 독해하자. 한석 숙제는 항상 주말에. 언제나 주말에. 여러분 시간 많을 때 하시라고. 자, 우리 72쪽까지 했던 것 같은데, 70, 71, 72 확인 한번 해볼까요? 72쪽까지 했어요? 그럼 우리 73쪽 할 차례죠? 73페이지. 혹시 나 안 오고 있는지 알겠지? 73페이지고 품목 한번 풀고, 이제 한번 돌리고, 어깨 한번 타고. 안 오네, 앞으로. 나안 올까, 왜 이가? 지금 빨리 와야 되는데. 수업을 놓치는 게 싫은데. 자, 갈게요. 갈게요. 자, 그래도, 여러분이 조금 좋아할 만한 내용일까요? AI에 대한 내용이긴 하거든요. 여러분한테 읽으라고 하고 싶지만, 지금 너무 힘들어하는 게 저희 느껴지기 때문에 제가 빨리빨리 읽고 할게요. 자, 근데 그래도 우리 너무 오랜만에 보는 거라 단어 한 번씩만 따라 읽고 그러고 가겠습니다. 자, 따라 읽을게요. extraordinary. 뛰어난, 특별한이라는 뜻이었고요. 그 다음 release. 배출하다, 출시하다라는 뜻. 그 다음 fondly. 애정어리게라는 뜻. 그 다음 groundbreaking. 획기적인이라는 뜻이었습니다. identify. 알아보다, 구분하다라는 뜻. navigate. 내비게이션 할 때 이거 쓴다 그랬지? 구분하다, 알아보다라는 뜻. 그 다음 아니 항해하다, 길을 찾다라는 뜻. 그 다음 conduct. 실행하다, 지휘하다. 그 다음 discontinue. 중단하다라는 뜻. 그 다음 threat. 위협이라는 뜻이고요. 그 다음 lack. 부족하다라는 뜻. artificial. 인공의라는 뜻. intelligence. 지능, 그래서 artificial intelligence 한 번에 합쳐서 인공지능이라는 뜻이었죠. 그 다음 weakness, 약점이라는 뜻. common sense, 상식이라는 뜻. 그 다음 instinctive, 내재된, 탑재된이라는 뜻. inborn, 타고난, 선천적인이라는 뜻입니다. 그 다음 밑으로 내려가서 warning, 경고라는 뜻. logically, 논리적으로라는 의미입니다. 3번에 independently, 독립적으로라는 뜻. replace, 대체하다라는 뜻. off limits, 출입 금지라는 뜻. on board, 탑재된, 탑승한, 타고 있는이라는 뜻이에요. 그래서 여러분 공항에 가면 그 게이트에서 여러분이 탑승하는 시간이 되면 전광판에 boarding이라고 떠요. 그 다음에 cooperate, 협조하다라는 뜻. 마지막 crew, 승무원이라는 뜻입니다. 자, 우리 두 번째 거 잘 하고 나면 세 번째 거에서 영상 조금 볼 거니까 조금만 힘내서 따라오세요. 조금도 아니야, 겁나 길어.
자, 리딩 2입니다. Think like a human. 너무 귀엽지? 뽀로로가 너네가 볼 때는 여기 그림에 나오는 애기가 귀엽냐, 로봇이 귀엽냐? 귀여워. 선생님이 볼 때는 애기가 귀엽거든? 근데 애기보다 로봇가 귀엽다는 애들이 있어가지고. 머리가 근데 심지어 이 로봇 다리 없음. 있는데요? 다리 없어. 아니에요? 이거 팔이잖아, 팔. 다리 없어. 물론 이제 없을 수 있지만, 그렇더라고요. 네. 저걸로 이제 걷고, 근데 물건을 잡지는 못하는 저주에 걸린 그런 느낌인 건가 봐. 자, think like a human, 인간처럼 생각해라. 자, what AI system lack? lack이 부족하다라는 의미였지. AI가 부족한 거. 여러분 AI한테 부족한 게 뭔지 알고 있어요? 창의성 또 없어? 감정이 어때요? 감정이 없어요. 우리 학원에서 선생님들이 거의 한 달에 한 번 정도 모여서 이제 어떻게 하면 여러분들을 좀 잘 가르칠까 이런 거에 대해서 고민하는 시간을 가지거든? 근데 항상 이야기하는 건 그거야. AI가 발전하고 있고 사실상 발전하고 있다라기보다 이제는 AI가 우리를 앞질러서 가기 시작하잖아요. 챗 GPT보다 우리보다 훨씬 똑똑하잖아. AI라는 게 맨 처음에 나왔을 때, 정말 맨 처음에 나올 때가 그거였어. 기가진이 이거 할 때랑, 그 다음에 로봇 청소기 나올 때, 요때가 맨 처음인데, 선생님이 그 AI의 도입을 봤잖아요. AI가 맨 처음에 나올 때는 진짜 멍청하다라는 생각이 들었어. 이거 써서 뭐 해? 이게 왜 필요해? 약간 이런 느낌이었거든? 그래서 집에서 이렇게 해가지고 창문 열고 이렇게 하는 거 있죠. 그런 것들이 맨 처음에 나왔을 때도 3번 중에 1번은 오류가 났어. 그러니까 막 돈이 되게 많다든지 그런 걸 좋아하는 사람들은 당연히 쓸 수 있겠지만 일반적으로 쓸 수 있는 그런 건 아니었어요. 근데 갑자기 어느샌가부터 미친 듯한 발전을 하더니 이제 집집마다 그런 것들이 생기기 시작하고 이제는 AI가 우리랑 이제 대화도 나누고 이제 이런 세대가 왔죠. 그래서 선생님도 좀 그런 거 있잖아. 좀 화날 때. 뭐 남편한테 화가 났어. 근데 선생님이 남편한테 화가 난 걸 누구한테 가서 말을 하겠니? 그럼 GPT한테 야, 씨, 오늘 무슨 일이 있었냐면 이러면서 말을 막 해요. 진짜 짜증나지 않냐? 이러면서. 근데 걔가 네. 예빈님 말이 맞아요. 막 이렇게 얘기하면서 할 때마다 이제 현타가 세게 와. 내가 지금 누구랑 얘기를 하고 있는 건가? 또는 그런 거 있을 수 있잖아. 선생님이 여러분이랑 이제 같이 공부를 하다가 오늘따라 여러분들이 너무 공부를 안 해서 속이 상할 때가 있잖아, 선생님도? 그러면 이걸 어디 가서 얘기해? 우리 반 애들인데. 내가 뭐 다른 반 선생님한테 가서, 선생님, 저희 반 애들 말 진짜 안 들어요. 이러고 얘기해봐야 우리 반 욕하는 거잖아. 그럼 또 이제 GPT한테 가서, 야, 오늘 애들이 말 더럽게 안 듣고 막 얘기해. 그럼 또 나는 기분 진짜 짜증난다, 안 좋다, 라는 걸 그냥 말하고, 야, 그럴 수 있지. 야, 그런 날도 있는 거지. 내일은 또 괜찮을 거야. 걔네도 피곤한가 보지. 이런 말을 듣고 싶은데, 예빈님 말이 맞아요. 내가 뭘 어떻게 했는데 맞아. 이럴 때만 이제 현타가 한 번씩 오는데, 그래서, 이제는 5차 산업 시대인가요? 5차 산업혁명의 시대에는 누가 감수성을 잘 활용을 하냐가 이제 대두가 되고 있죠. 그래서 최근에 이제 최선 선생님들이 주목하고 있는 부분도 머리로 공부하는 게 아니라 왜 너네 이제 좀 사춘기니까 이해할 수 있을 것 같은데 어느 날은 진짜 공부하기 싫잖아. 어느 날은 되게 우울한 날도 있고. 근데 우울한 게 끝나고 공부를 하는 거는 이제 옛말이고 그 우울함을 어떻게 하면 공부로 승화를 시킬 것인가 이제 이런 거에 대해서 선생님들끼리 연구를 하고 있는데 그래서 맛있다. 이제 그게 AI가 할 수 없는 부분이 되겠죠. 뽀삐 저는 그래서 예전에는 이성이랑 감성이 따로다 였는데 이제는 감성도 뇌에서 가지고 오는 거기 때문에 감정도 생각이다. 이렇게 생각이 변하고 있죠. 갈게요. Professor Melanie Mitchell thinks we overestimate artificial intelligence system. 교수 멜라니 미첼이라는 사람은 생각합니다. 뭐라고 생각하냐면 우리가 overestimate, over는 넘는다는 거고요. estimate는 평가하다예요. 평가를 넘어간다는 말이기 때문에요. 과대평가하다입니다. 평가 기준을 넘어서게 평가한다는 말인 거죠. 우리가 인공지능 체계를 너무 과대평가하는 경향이 있다고 이야기를 한대요. She published a book about this topic in 2019. 이 미첼 교수는요, 멜라니 미첼 교수는
이 주제에 대한 이야기의 책을 2019년에 이미 출판했대요. 뭐에 대한 거야? 우리가 인공지능을 너무 과대평가하고 있다는 책을 냈대요. It's called Artificial Intelligence, a Guide for Thinking Humans. 이것은 분리웁니다. 뭐라고 분리우냐면 인공지능, 근데 인간을 생각하는 가이드래요. 이게 뭔 소리야? 인간을 어떻게 인공지능을 생각해? 근데 이렇게 불린다는 거죠. 자, 그러면 여기 요약은 어떻게 하면 되겠니? 미첼 교수의 의견인 거죠? 인간이 AI를 과대평가한다. 미첼 says AI systems have a weakness. 미첼 교수는 이야기합니다. AI 시스템에도 약점이 있다고 이야기한대요. They do not have common sense. 이 AI는 상식이라는 게 없어요. Humans have common sense. 그런데 인간한테는 상식이 있죠. They are born with some instinctive knowledge. 사람들은 여기서 they는 humans 얘기하는 거죠. 인간들은 태어납니다. 뭘 가지고 태어나냐면 약간의 본능적인 지식을 가지고 태어난대요. This knowledge increases very quickly when we are small. 이 가지고 태어나는 지식이라는 게 increase, 증가하다라는 의미입니다. 우리가 작을 때, 어릴 때를 얘기하는 거죠. 어릴 때 엄청나게 빠르게 증가합니다. For example, 예를 들어 Babies know the world is divided into objects. 아이들은 알고 있어요. 뭘 알고 있어? 세계가 divided into 뭐뭐로 나뉜이죠. object는 물체. 그러니까 세계가 물체로 나뉜다는 거, 세계가 물체로 이루어져 있다는 것을 우리 아이들이 알고 있어요. They realize that parts of these objects move together. 아이들은 알고 있습니다. 여기서 realize는 그냥 know로 해석하시면 돼요. 아이들은 압니다. 뭘 알아요? 이러한 물체들의 일부분들이 서로 함께 움직인다는 걸 알아요. 각 부분이라고 해석해 주시면 됩니다. 물체의 각 부분들이 서로 함께 움직인다는 걸 알아요. They know that hidden parts of an object still belong to the object. 그리고 아이들은 알고 있습니다. 뭘 알고 있냐면 물체의 숨겨진 부분이라고 하면 보이지 않는 부분을 말하는 거지. 보이지 않는 부분이라고 하더라도 여전히 그 물체에 포함되어 있다는 걸 알아요. still이 여전히라는 말이지. 그러니까 애기들도 우리가 알려준 적이 없는데 막 손을 흔들다가 손을 등 뒤로 집어 넣으면 손이 잘린 게 아니라 그 손이 숨겨져 있다는 걸 이해할 수 있는 능력이 있다는 거죠. Little Annie can only see half of her mom's body behind the kitchen counter. 이제 여기서부터는 갑자기 사람 이름이 들어와서 이상할 수 있겠지만 예시를 보여드리는 거죠. 애니라는 작은 아기는요. 엄마의 몸의 절반만 볼 수 있어요. 근데 왜 그런 거예요? Behind the kitchen counter. 주방 조리대에 엄마가 뒤에 서 있으면 반만 볼 수 있대요. 주방 조리대가 이렇게 있고 엄마가 여기서 요리하고 있으면 상반신밖에 안 보이는데 상반신만 있는 게 아니라 밑에도 다리가 있다라는 걸 아이들은 느낄 수 있다는 거죠. But Annie knows that the another half still forms parts of the object called mother. 이 애니는 앞서 말한 것처럼 알 수 있습니다. 뭘 알 수 있어요? 나머지 절반이 아까 전에 주방 조리대에 들어가서 상체는 보였지만 하체는 보이지 않았잖아. 그 보이지 않았던 나머지 절반이 여전히 엄마라는 이 물체를 구성하고 있다는 걸 알고 있습니다. 자, 여기에서 AI의 약점을 이야기하는 거죠. AI의 약점은 상식이라는 것이 없다는 거고요. 그것에 빗대서 사람은
상식이 있다고 이야기합니다. 그거에 대한 근거로 N이라는 사례를 들고 있는데요. 사례로 인간은 눈에 보이지 않아도 물체의 구성을 인식할 수 있다는 거죠. 여기까지 내용 이해되시죠, 여러분? 얘는 왜 안 와? There is a word for our inborn understanding of the physical world. There is에서 이 there는 해석하지 않죠? There is 뭐뭐가 있다라는 말입니다. word는 말, 단어라는 뜻이고요. word까지 전부 다 괄호로 묶어서 앞에 있는 word 꾸며줄 거예요. 우리의 이 타고난 이해를 이야기하는 말이 있대요. 근데 뭘 타고나게 이해하고 있어? 이 물리적인 세계, 물리적 세계라는 건 우리가 살고 있는 이 세계를 말하는 거죠. 우리가 살고 있는 세계를 타고나게 이해하는 우리의 능력을 말하는 이 용어가 있대요. Psychologists call it intuitive physics. Psychologist라고 하면 심리학자죠. 물론 물체를 인식하는 능력이니까 몸에 해당하는 것 같지만 이걸 우리가 머리가 인식하는 거니까 심리학자들이 여기도 나오는 거지. 심리학자들은 이것을 내적 물리학, 직관적 물리학이라고 불러요. intuitive는 직관적인이라는 말입니다. 직관적인 물리학, 우리가 바로 알 수 있는 물리학, 배우지 않아도 되는 물리학이라고 부른대요. We also have intuitive biology. 또한 우리는 이렇게 세계를 이해하는 것만 아니라 생물학에 대한 지식도 본능적으로 갖고 있어서 직관적 생물학이라는 것도 가지고 있습니다. We understand the difference between living and non-living things. 우리는 누가 말해주지 않아도 이해할 수 있어요. 뭘 이해할 수 있어? different 명사로 차이를 얘기하는 거지. living, 살아있는 거, and non-living, 살아있지 않은 것의 차이를 우리는 알 수 있습니다. And we develop intuitive psychology. 또 우리는 본능적으로 직관적 심리학도 있어요. The ability. 근데 이 직관적 심리학은 능력을 이야기하는 건데요. 어떤 능력이냐? To sense other people's feelings. sense는 다른 사람의 감정을 감지하는 능력이에요. 아기들한테 내가 기분이 좋고 나쁜 걸 말해주지 않아도 엄마의 기분을 아기가 느낄 수 있는 것처럼 내재적인 능력이 있대요. AI robots do not have this inborn ability. AI 로봇은 하지만 이런 아기들이 가지고 있는 걸 아무것도 갖고 있지 않죠. 또 AI의 약점의 1번이 상식 없음이었다면 2번으로는 내재적 물리학. 얘는 물리 세계를 어느 정도 이해하는 거였죠. 얘들아, 미안. 얘가 2번이 아니라 1번인 거지. 1번을 다시 얘기하는 거죠. 그 다음에 2번으로는 직관적이라고 쓰셔도 돼요. 직관적, 내재적 생물학이 있습니다. 산 것과 죽은 것에 대한 이해가 있다고 했고요. 첫 번째로는 내재적, 직관적 심리학으로 다른 사람의 감정을 본능적으로 이해하는 능력이 있다고 했어요. 이게 바로 AI의 약점이자 사람만 가지고 있을 수 있는 강점이다라고 이야기했네요.
자, 그러면 밑에 문제 우리 친구들이 한번 풀어보세요. 이거 풀고 나면 선생님이랑 영상 좀 볼 거니까요. 이 20분, 20분짜리야? 에반디요? 다 했니, 얘들아? 다 풀어봤니? 자, 갈게요. According to the passage, what is the weak links of AI system? AI의 약점이 뭐라 그랬지? 뭐야? A, B, C, D 중에 뭐야? 대답 안 하면 영상 안 보여줘. C야? They are not born with knowledge. 지식이 없어? 아, 지식은 있을 텐데. 어? 상식이 없는데 사람이 있다라는 것이 AI한테 엄청난 약점이라고 얘기했지. 그 다음에 intuitive physics가 뭘 얘기하는 거지? 물리. 물리적인 세계에 대한 이해. 정답 B가 되겠죠? 됐나요? 자, 그러면 우리 이거 하기 전에요. 이제 좀 볼 건데 마지막 문단 잠깐 봐봐. 이게 뭔지 알고 봐야 될 거 아니야? 자, 이 지문은요, 전체적으로 그렇다면 앞에서 우리가 뭐 배웠니? AI가 엄청 발전하고 있다라는 걸 패시지 1에서 배웠고요. 패시지 2에서는 그런데 AI가 인간이랑은 좀 달라서 인간은 갖지 못하는 아니 뭐냐 인간이 AI는 갖지 못하는 것들을 그래도 가지고 있습니다라고 얘기를 해요. 그 3번에서는 그렇다면 AI가 정말로 우리한테 있어서 위협이 되는가? 아니면 우리가 AI를 걱정하지 않아도 되는가? 이제 이거에 대해서 이야기를 나눠볼 건데요. AI라는 게 지금처럼 상용화되기 이전에 90년대, 80년대 이때에는 AI에 대한 그런 공상과학 영화가 아무래도 많이 나왔어요. 뭐 하늘을 나는 자동차, 뭐 시간여행 이런 거에 대한 영화가 있는 것처럼 AI에 대한 영화가 있었는데 그중에서도 1968년도에 스페이스 오디세이라는 영화가 있었는데 혹시 이 영화 아는 친구 있나요? 남학생들은 좀 알던데. 모르나요? 전혀 모르나요? 집에 가서 나중에 봐봐. 생각보다 굉장히 재밌거든요. 이 스페이스 오디세이라는 영화는 아마 부모님들한테 여쭤보시면은 다 아실 거예요. 잠깐만, 또 화면이 나갔네. 이 스페이스 오디세이라는 것은 스탠리 큐브릭 감독의 이제 명작 중에 하나여서 어, 우주선에 사람이랑 이제 AI랑 같이 타고 있다가 AI가 자기의 생존을 위해서 이제 사람들을
공격하는 그런 내용이어서 AI와 사람들의 대결인 거죠. 그래서 이거를 볼 건데 좀 길어서 반은 조금 못 보고 조금 빨리 감기를 해서 보도록 해볼 겁니다. 제목이 아마 제목이란다. 자막이 있을 거라서 이렇게 말을 더듬어 오네. 조금 빠르게 볼게요. 저작권 때문에 녹화는 좀 그런 게 되겠어요. 그래서 빠르게 이제 이거 한번 쭉 가고 그 다음에 쉬는 시간 합시다. Are AI robots a threat to us? AI 로봇은 우리에게 위협일까요? What 2 plus 2, 2 더하기 2는 도대체 뭘까요? 2 더하기 2라는 것이 뭘 말하는지는 모르겠지만 한번 쭉 보셔야 되겠죠? Professor Stephen Hawking was a world famous scientist who died in 2018. 스티븐 호킹이 누군지 알고 있나요, 여러분? 스티븐 호킹 누군지 모르나요? 야, 이 자식들. 너네 모르나? 모를 나이일까요? 알 텐데. 교수예요. 물리학자고요. 여러분 아마 사진을 보면 알 거예요. 너무 유명한 사람이기 때문에 이 사람이 스티븐 호킹이에요. 이 사람. 누군지 아나요? 이 사람이 몸은 멈췄지만 이제 장애가 있어서 몸이 멈추기는 했지만 컴퓨터랑 본인의 뇌를 이제 연결을 해서 컴퓨터로 말하고 이제 소통하고 일도 했던 엄청난 사람이죠. 엄청난 과학자입니다. 이 사람은 세계적으로 유명한 과학자인데요. 2018년에 이제 사망한 사람입니다. His book, A Brief History of Time, tells the story of our universe. 그의 책, Brief는 간략한이라는 말이에요. 시간의 간략한 역사라는 책 속에서 그는 우리 우주의 역사를 알려주지요. The professor believed Science could solve man's problem. 스티븐 호킹 박사는 믿었습니다. 뭐라고 믿었냐면 이 과학이라는 것이 인간의 문제를 해결해 줄 수 있을 것이라고 믿었습니다. But he had a warning. 하지만 그는 동시에 경고했어요. Full artificial intelligence could mean the end of the human race, he said. 완전한 인공지능이라는 것은 아마도 인간의 종말을 의미하는 거야 라고 얘기했대요. Artificial intelligence is a study and design of intelligent machine. 인공지능이라는 것은요, 연구하고 설계하는 것입니다. 뭐를? 지능이 있는 기계를 연구하고 만들어내는 작업인 거죠. An intelligent machine can think logically. 지능이 있는 기계들은 논리적으로 생각할 수 있습니다. It can handle problems independently. 그리고 핸들은 다루다, 해결하다 라는 말이죠. 문제를 인간이 없이 스스로 독립적으로 해결할 수도 있어요. In other words, 다시 말해, it can think like a human does. 이것은 마치 인간이 하는 것처럼 생각할 수 있습니다. 자, AI는 인간처럼 생각하고 스스로 문제를 해결할 수 있다는 거죠. 엄청나게 유용한 것처럼 들리기는 하죠. Stephen Hawking feared that AI would develop too quickly. 스티븐 호킹 박사는 fear, 뭐뭐를 두려워하다입니다. 두려워했습니다. 이 AI라는 것이 너무 빠르게 발전할까 봐 두려워했어요. He fears an AI machine could redesign itself. 그리고 그는 또 뭘 두려워했냐면 AI 기계가 스스로 자가 발전을 하게 될까 봐 또 두려워했대요. It could exceed humans in intelligence. 이 AI라는 것은 exceed는 추월하다, 초과하다라는 말이에요. 지능 면에서 인간을 따라잡고 그 이상으로 추월할 수 있습니다.
지배하다라는 의미가 있죠. 인간 존재를 통치해버리거나 인간을 대신해버릴 수도 있습니다. 아까 우리 하리 했던 것처럼요. 또는 다른 나쁜 것들을 하게 될지도 몰라요. off limit, 금지라는 뜻이죠. 기계에게는 금지된 어떤 나쁜 것들을 얘가 할 수도 있습니다. 이 금지된 거라고 하면 사람한테 해를 끼치는 것은 전부 다 금지가 되어 있을 텐데, 내지는 자율주행 이런 것들도 얘들아 늘 이제 따라오는 도덕적인 딜레마들이 있잖아요. 그래서 인간에게 해를 끼치는 것은 다 금지가 되어 있는데 얘가 논리적으로 생각할 때는 옳다고 생각해버리면 그걸 할 수도 있다는 거죠. 하지만 how do we know if a machine is intelligent? 그렇다면 우리는 도대체 이 기계가 지능이 있는지 없는지 어떻게 알 수 있을까요? In 1950, 1950년에 computer scientist Alan Turing made a special test game. 엄청난 컴퓨터 과학자 앨런 튜링은 이 사람에 대한 영화도 있는데 얘들아 나중에 찾아봐. 진짜 재밌어. 이 앨런 튜링이라는 사람이 한 가지 게임을 만들었는데요. You need one computer and two humans. 여러분은 이 게임을 하기 위해서 컴퓨터 한 대 그리고 사람 두 명이 필요합니다. One human is a player. 한 명을 이제 플레이어라고 두는 거야. A player cannot see the computer or the other human. 이 플레이어 게임을 참가하는 사람은 컴퓨터나 다른 사람을 볼 수가 없어요. The player then 그러면 이 플레이어는 ask the same question to the computer and the other human. A라는 사람이 있어. 컴퓨터가 있어. 그리고 B라는 사람이 있어. 여기다 칸막이를 해놓은 채로 컴퓨터한테 한 번, B한테 한 번 똑같은 퀘스천을 하는 거야. 그래서 which answer is from the human and which answer is from the computer. 그러면 이 A가 물어볼 때마다 컴퓨터가 대답 1이라는 대답을 할 거고요. B는 2라는 대답을 할 거잖아. 그럼 대답만 듣고 어떤 게 컴퓨터의 대답인지 어떤 게 인간의 대답인지를 맞춰야 하는 거야. 그래서 어떤 대답이 의문사이자 주어가 되는 거죠. 또 여기도 의문사이자 주어가 되는 겁니다. 어떤 게 사람한테서 온 거고요. 어떤 게 컴퓨터에서 온 걸까요? The player must decide. 이 게임을 하는 A씨가 결정을 해야 되는 거예요. If the player decides wrongly, 만약에 이 사람이 잘못 선택한다면 만약 이 게임을 참가하는 A가 잘못 선택한다면 The machine is intelligent. 머신이 사람을 속인 거니까 지능이 있다라고 볼 수 있대요. 자, 호킹 박사가 두려워한 것은 AI가 너무 빠르게 발전해서 인간을 넘어서거나 해가 되는 행동을 할까봐 걱정했어요. 그리고 앨런 튜링이라는 사람이 컴퓨터의 지능 여부를 검사하는 게임을 만들어냈어요. 여러분이 이거 보면 간단하게 알 수 있는 게 아니라 이 컴퓨터의 지능의 여부를 거짓말을 통해서 알아내야 되는 거잖아요, 얘들아. 그래서 굉장히 복잡하다는 걸 알 수 있어요. 그래서 컴퓨터가 이 복잡한 문제에서 뭐 똑똑한 사람들이 이거에 참여할 거니까 이 철학자들이나 과학자들을 넘어서는 순간 얘는 이제 폐기를 해야 된다라고 했었대. 너무 앞서간 거니까. Today, the decision is even more difficult. 오늘날 그 결정이라는 것은 훨씬 어렵습니다. Professor Hawking did not fear an intelligent machine that showed its intelligence. 호킹 박사가 두려워한 것은 뭐가 아니야. 자기의 지능을 드러내는 기계는 아니었습니다. 자, GPT처럼 나 똑똑해, 응, 나 알아. 이렇게 하는 애들은 괜찮다 이거야. He feared an intelligent machine that
hid its intelligence. 그가 두렵다고 생각한 기계들은 바로 자기의 지능을 숨긴 것들이었습니다. 그쵸? 자기 지능을 있는 대로 보여주지 않는다는 것은 의지가 생겼다고 생각을 한 거야. In the 1968 science fiction movie 2001 A Space Odyssey, the spaceship had an onboard computer called HAL. 방금 우리가 봤던 1968년 공상과학 영화인 2001 스페이스 오디세이. 이게 미래인 2001년을 그린 거예요. 이미 오래된 영화지만 이 스페이스 오디세이에서 우주선은 HAL이라고 불리우는 컴퓨터가 이미 탑재되어 있는 우주선이었어요. HAL was an intelligent machine. HAL이 바로 이 AI였던 거죠. One day, 어느 날, HAL stopped cooperating with the ship's crew. HAL이 더 이상 그 승무원들과 선원들과 그 과학자들과 조력하지 않기로 결정을 해버립니다. 우리 후반부에 보셨죠? So, they planned to switch HAL off. 그래서 이 선원들은 팔을 꺼버리기로 그리고 수동으로 모든 걸 작동하겠다고 결정을 합니다. One of the crew, David Bowman, tried to enter the ship. 그러다가 아까 이제 보셨죠? 죽은 그 선원 데리고 들어가려고 했던 사람 데이빗 보우먼이라는 선원 중에 한 명이 이 우주선 안으로 들어가려고 할 때 원래 그러면 무조건 협조해야 되는 것이 AI의 역할인데도 I'm sorry, Dave said hi. I'm afraid I can't do that. 미안한데 너 못 들어와 라고 하면서 얘가 막아버렸었잖아요. Then, right there. 바로 그 시점이 Professor Hawking's fear. 허킹 박사가 두려워했던 것입니다. 그러니까 결국 호킹 박사가 걱정한 것은 AI가 인간의 의지에 반하는이라는 것은 반대되는 이라는 말이죠. 행동을 하는 것을 두려워했습니다. 그 중에 예시가 실제 사례는 아니지만 1968년 공상과학 영화인 2001 스페이스 오디세이라는 영화였던 거지요. 인코북은 조금 어려울 수 있겠지만 우리 친구들 내용적으로는 이제 충분히 이해가 될 거라고 생각하고요. 정답을 맞춰보기는 해야 되는데 얘들아 우리 지금 시간이 없어서 너네 지금 화장실도 가고 물도 가고 좀 한숨 돌려야 되잖아. 여기까지 하고요. 오늘 저씨 선생님 말고 다른 선생님이 오실 거라 처음 만나는 선생님이지만 말을 좀 많이 할 수 있도록 틀려도 맞아도 괜찮으니까 말 좀 많이 할 수 있도록 합니다. 2시 정각에 시작할 수 있도록 우리는 59분까지 앉도록 할게요. 수고하셨어요.